विषय एसपी અને સીસી વિભાગ બીજો ચેપ્ટર નંબર 5 કંપનીના સંચાલકો। આ ચેપ્ટરમાંથી આપણને એ વિભાગમાંથી એક પ્રશ્ન પૂછાશે જેના માર્ક 1 હશે, બી વિભાગમાંથી એક પ્રશ્ન પૂછાશે જેનો માર્ક પણ 1 હશે, સી વિભાગમાંથી એક પ્રશ્ન પૂછાશે જેના માર્ક 2 હશે, ડી વિભાગમાંથી એક પ્રશ્ન પૂછાશે જેના માર્ક 3 હશે, ई विभागमांथी एक प्रश्न पूछाशे जेना मार्क 4 हशे। आम टोटल आ चेप्टर है 11 मार्क्सनुं छे। फरी एक बार तो कि भाई ए बी सी डी ई दरेक विभाग में आ चेप्टर मांथी एक 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 प्रश्न पूछाय छे। चेप्टरनुं नाम शुं कीधुं छे तो कि भाई कंपनीना संचालको। अगाऊ जे तमे अभ्यास करेलो छे वाणिज्यनी अंदर ज्यां तमे क्या शब्दनो अभ्यास करेलो छे तो कि भाई त्यां तमे संचालन शब्दनो अभ्यास करेलो छे। अहींया क्या शब्दनो अभ्यास करवानो छे तो कि भाई कंपनीना संचालको। अहींया आपणे जोईए तो कंपनीना अस्तित्वमां आव्या बाद 30 दिवसमां संचालकोनी प्रथम सभा योजावी जरूरी छे। प्रश्न अहींया आपने ए रीते पूछे के कंपनीना अस्तित्वमां आव्या बाद કેટલા દિવસની અંદર તો કે ભાઈ 30 દિવસની અંદર કોની તો કે સંચાલકોની પ્રથમ સભા યોજાવી જોઈએ। 1 માર્કની અંદર પ્રશ્ન પૂછી શકાય, એમસીક્યુની અંદર પ્રશ્ન પૂછી શકાય। આગળ વધીએ તો વર્ષની અંદર ઓછામાં ઓછી સંચાલકોની કેટલી સભા તો કે ભાઈ 4 સભાઓ યોજાવી જોઈએ। 1 માર્કના પ્રશ્નની અંદર પૂછી શકાય, એમસીક્યુની અંદર પૂછી શકાય। એના પછી જોઈએ તો जो कोई व्यक्ति सभानी अंदर हाजर न रहे तो संचालक जे व्यक्ति है ते पोते विडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा सभानी अंदर हाजरी आपी सके छे। आ जोगवाई मात्र ने मात्र कोना माटे लागू पड़े छे तो कि भाई मात्र ने मात्र संचालकों माटे ज आ जोगवाई लागू पड़े छे। 2013 ना कंपनी धारा मुजब सभा माटे ओछामां ओછી 1/3 अथवा ओछामां ओछा 2 संचालको 2 मांथी जे वधारे होय ते सभामां हाजर रहेवा जोईए। अहीं आपने विकल्पनी अंदर पूछी शकाय तो कि भाई 2013 ना कंपनी धारा मुजब संचालकोनी केटली संख्यानी हाजरी जरूरी है तो कि भाई संचालकोनी जे संख्या है एमांथी 1/3 अथवा तो 2 मांथी जे वधारे होय ते हाजर रहेवा जोईए। एना पछी आपणे आगळ वधीए तो नवा कंपनी धारा मुजब एवी जोगवाई करवामां आवेली छे के छेल्ला वर्षनी अंदर एक डिरेक्टर छे ए भारतनी अंदर 180 दिवस माटे वसवाट करेल होवो जोईए। शुं कीधुं छे तो कि भाई नवा कंपनी धारा मुजब छेल्ला वर्षनी अंदर एक डिरेक्टर एटले के संचालक के जेणे भारतनी अंदर केटला दिवस माटे तो कि 180 दिवस माटे वसवाट करेलो होवो जोईए। आगळ वधीए तो कोईपण संस्थाना अस्तित्व माटे 2 तत्वों छे ए अगत्यना छे। क्या तत्वों कीधा छे तो कि एक तो मालिकी कीधुं छे, बीजुं संचालन कीधुं छे। मालिकी एटले शुं तो कि जे व्यक्तिए कंपनीना शेरनी अंदर रोकाण करेलुं छे, जे व्यक्तिए कंपनीना शेरमां रोकाण करेलुं छे ते व्यक्ति छे ए कंपनीनो शुं गणी शकाय तो कि मालिक गणी शकाय छे। तो कि मालिके शुं उठाववानुं होय छे तो कि भाई जोखम उठाववानुं होय छे। बीजुं कोण छे तो कि भाई संचालन छे। तो कि भाई सारूं संचालन छे कंपनीनी प्रतिष्ठामां वधारो करी शके छे अने कंपनीने नफा तरफ लई जाय छे। अने जो संचालन सारू न थतुं होय तो धंधाकीय एकम है कंपनी है ए नुकसानी तरफ जई शके छे अने समय अने संजोगोने आधीन कंपनी ने बंद पण करवी पड़े छे। ए भारत में कंपनीनुं संचालन 2013 ना कंपनी धारा मुजब संचालक मंडल द्वारा थाय छे। संचालक मंडल एटले कोण तो कि भाई अंग्रेजीनी अंदर एने कही शकाय बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स। प्रश्न पूछे 2013 ना कंपनी धारा मुजब कंपनीनुं संचालन कोना द्वारा थाय छे
તો કે સંચાલક મંડળ દ્વારા। એ સંચાલકને મદદ કરવા માટે મેનેજિંગ ડિરેક્ટરની નિમણૂક કરવામાં આવે છે। કોની નિમણૂક કરવામાં આવે છે? તો કે ભાઈ મેનેજિંગ ડિરેક્ટરની। મેનેજિંગ ડિરેક્ટર કોને કહેવાય? તો કે સંચાલકોમાંથી કોઈ એક વ્યક્તિને રોજબરોજનો વહીવટ કરવા માટે ચૂંટવામાં આવે છે ને ક્યાં નામે ઓળખવામાં આવે છે? તો કે ભાઈ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર કહી શકાય। ફરી એકવાર, તો કે સંચાલકને મદદ કરવા માટે મેનેજિંગ ડિરેક્ટર છે એની નિમણૂક કરવામાં આવે છે। એના પછી આપણે સંચાલકની વ્યાખ્યા જોઈએ તો આપણે કીધું છે કંપની ધારા મુજબ, તો કે સંચાલક કોને કહી શકાય? તો કે સંચાલક એટલે કંપનીના સંચાલક મંડળમાં નિમાયેલ સંચાલક। આ વ્યાખ્યા છે એ તૈયાર કરવી જરૂરી છે। શું પ્રશ્ન પૂછે? તો કે આપને પ્રશ્ન એ રીતે પૂછી શકે કે કંપની ધારા મુજબ સંચાલકની વ્યાખ્યા આપો, તો અહીંયા શું કહી શકીએ? તો કે સંચાલક એટલે કંપનીના સંચાલક મંડળમાં નિમાયેલ સંચાલક। બીજી બાબત જોઈએ તો બીજી વ્યાખ્યા કીધી છે સંચાલક એટલે એવી વ્યક્તિ કે જે કંપનીના સમગ્ર સંચાલન, દોરવણી અને અંકુશ માટે વ્યાપક નીતિઓનું ઘડતર કરે, જેને ક્યાં નામે ઓળખી શકાય? તો કે ભાઈ સંચાલક કહી શકાય। સંચાલન કોને કહેવાય? જેનો અભ્યાસ તમે વાણિજ્યની અંદર કરેલો છે, ત્યાં શું કીધું છે? તો કે સંચાલન એટલે કે અન્ય વ્યક્તિઓ પાસેથી કામ મેળવવાની કળા, જેને સંચાલન કહી શકાય। બીજી બાબત આવે છે દોરવણી, તો કે ધંધાકીય એકમની અંદર જે કર્મચારીઓ કાર્ય કરે છે તેને આપવામાં આવતું માર્ગદર્શન અને તેના ઉપર રાખવામાં આવતી દેખરેખ, એને દોરવણી કહી શકાય। પછીની બાબત આવે છે અંકુશ, તો કે આયોજન મુજબ કાર્ય થાય છે કે નહીં તે જોવું, એટલે કે અંકુશ। પછી વાત આવે છે વ્યાપક નીતિઓનું ઘડતર, તો કે નીતિઓ કોને કહી શકાય? તો કે આયોજનમાં નક્કી કરેલા ધ્યેયને પાર પાડવા સંચાલકો જે નિર્ણયો અને વ્યૂહરચનાઓ નક્કી કરે છે તેને નીતિ કહી શકાય છે। તો કે સંચાલન, દોરવણી અને અંકુશ માટે વ્યાપક નીતિઓનું જે ઘડતર કરે છે એને ક્યાં નામે ઓળખી શકાય છે? તો કે ભાઈ સંચાલક છે એ કહી શકાય છે। પછીની વ્યાખ્યા એવી પૂછી શકાય સંચાલક મંડળ કોને કહેવાય? વ્યાખ્યા પહેલાં કઈ જોઈએ તો કે સંચાલક કોને કહેવાય? બેમાંથી એક વ્યાખ્યા તૈયાર કરવી જરૂરી છે। કંપની ધારા મુજબની વ્યાખ્યા તૈયાર કરવી હિતાવહ છે। પછીની વ્યાખ્યા સંચાલક મંડળ કોને કહેવાય? તો કે સંચાલકો સંયુક્ત રીતે કંપનીનું સંચાલન કરે છે, જે સંચાલક મંડળ તરીકે ઓળખાય છે। અંગ્રેજીની અંદર એને કહેવામાં આવે છે બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર। ફરીથી એકવાર, સંચાલકો સંયુક્ત રીતે કંપનીનું સંચાલન કરે છે, જેને ક્યાં નામે ઓળખી શકાય? તો કે સંચાલક મંડળ તરીકે ઓળખી શકાય। અહીંયા આપણે પ્રસ્તાવના છે, વ્યાખ્યા છે એ પૂર્ણ કરેલી છે। એના પછીનો અહીંયા પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ તો પ્રશ્નનું નામ આપણને આપેલું છે। શું નામ આપેલું છે? તો કે સંચાલકોનો કાનૂની દરજ્જો સમજાવો। કેવો દરજ્જો કીધો છે? કાનૂની દરજ્જો। અથવા કંપનીમાં સંચાલકોનું સ્થાન સમજાવો। ફરી એકવાર, સંચાલકોનો કાનૂની દરજ્જો સમજાવો અથવા કંપનીમાં સંચાલકોનું સ્થાન સમજાવો। એ પ્રશ્નની શરૂઆત કરીએ તો આપણને એવું કીધું છે જુદા જુદા સમયે વિભિન્ન ન્યાયાલયોએ એટલે કે અદાલતોએ આપેલ ચુકાદાઓને આધારે સંચાલકોનો કંપની સાથેનો સંબંધ છે નીચે મુજબ છે। હજી એક રીતે અહીંયા પ્રશ્ન પૂછી શકાય। શું પ્રશ્ન પૂછી શકાય? તો કે ભાઈ સંચાલકોનો કંપની સાથેનો સંબંધ સમજાવો। કેટલા માર્ક્સની અંદર પ્રશ્ન હોઈ શકે? પ્રશ્ન છે એ વધુમાં વધુ આ ચેપ્ટરમાંથી 4 માર્ક્સનો પૂછાય છે, એટલા માટે 4 માર્કનો પ્રશ્ન છે એ પૂછી શકાય, બરાબર છે। 3 માર્ક્સની અંદર પણ આ ચેપ્ટરમાંથી પ્રશ્ન છે એ છે, એટલા માટે 4 માર્કમાં પણ પ્રશ્ન પૂછી શકાય। તો સંચાલકોનો કાનૂની દરજ્જો એની અંદર નંબર 1 આવે છે સંચાલક પ્રતિનિધિ તરીકે। પહેલો નંબર શું કીધો છે? તો કે સંચાલક પ્રતિનિધિ તરીકે।
संचालक छे प्रतिनिधि छे, कोनो प्रतिनिधि छे तो के भाई शेर धारकोनो। संचालक छे प्रतिनिधि छे, कोनो प्रतिनिधि कीधो छे तो के भाई शेर धारकोनो प्रतिनिधि छे। तेओने एटले कोने तो के भाई संचालकोने शेर धारको द्वारा चूंटी काढवामां आवे छे। तो के भाई शेर अहींया प्रश्न तमने पूछे संचालकोनी निमणूक छे कोना द्वारा करवामां आवे छे तो के भाई शेर धारको द्वारा। मुद्दो आपणो शुं छे तो के संचालक प्रतिनिधि छे। शुं तो के भाई संचालकोनी निमणूक कोना द्वारा करवामां आवे छे तो के शेरधारको द्वारा। संचालक जे कंपनीनी अंदर कार्य करे छे एनी सेवाना बदले तेमने મહેનતાણું આપવામાં આવે છે। શું આપવામાં આવે છે ભાઈ? મહેનતાણું। એ સંચાલકો છે એ કંપનીના પગારદાર કર્મચારીઓ નથી, કારણ કે તેમને શેરધારકો દ્વારા ચૂંટી કાઢવામાં આવે છે। સંચાલકોએ આવેદનપત્રની મર્યાદામાં રહીને કાર્ય કરવાનું હોય છે। સંચાલકોએ કોની મર્યાદામાં રહીને તો કે આવેદનપત્રની મર્યાદામાં રહીને કાર્ય કરવાનું હોય છે। જો એ મુજબ સંચાલન કાર્ય નહીં કરે, એ મુજબ જો સંચાલકો કાર્ય નહીં કરે તો એ કાર્યને સત્તા બહારના કાર્યો કહેવાશે। કેવા કાર્યો કહેવાશે ભાઈ? સત્તા બહારના। આવા કાર્યો માટે સંચાલકો છે વ્યક્તિગત રીતે જવાબદાર ગણાય છે। વ્યક્તિગત રીતે જવાબદાર કઈ રીતના? તો કે એણે જે નિર્ણય લીધેલો છે, કેવો નિર્ણય લીધેલો છે તો કે આવેદનપત્રની અંદર દર્શાવેલ નથી અને એ મુજબનો એણે નિર્ણય લીધેલો છે, તેના માટે સંચાલકો છે એ જવાબદાર ગણાશે। જે નુકસાન થશે એ નુકસાન ભરપાઈ કરવાની જવાબદારી કોની આવશે તો કે ભાઈ સંચાલકોને આવશે। ક્લિયર? પહેલો મુદ્દો તો કે સંચાલક પ્રતિનિધિ તરીકે કોના પ્રતિનિધિ છે તો કે ભાઈ શેરધારકોના। સંચાલકોને કોના દ્વારા ચૂંટી કાઢવામાં આવે છે તો કે ભાઈ શેરધારકો દ્વારા। અથવા પ્રશ્ન પૂછે સંચાલકોની નિમણૂક કોના દ્વારા થાય છે તો કે ભાઈ શેરધારકો દ્વારા। એની સેવાના બદલામાં એને શું આપવામાં આવે છે તો કે ભાઈ મહેનતાણું આપવામાં આવે છે। પગારદાર કર્મચારી ગણી શકાતો નથી। શા માટે નથી ગણી શકાતો તો કે તમે વાણિજ્યની અંદર સંચાલનની સપાટીઓ જોયેલી છે, એની અંદર તમને ખ્યાલ છે ઉચ્ચ સપાટીની અંદર સંચાલક છે તેને સ્થાન મળેલું છે, એટલા માટે તે ત્યાં અધિકારી તરીકે કાર્ય કરે છે। બીજું કીધું છે એણે કાર્ય કઈ રીતે કરવાનું છે તો કે આવેદનપત્રની મર્યાદામાં રહીને તેણે કાર્ય કરવાનું છે। શેની મર્યાદામાં રહીને? આવેદનપત્રની। જો એની ઉપર વટ જઈને સંચાલક કાર્ય કરશે તેને સત્તા બહારના કાર્ય કહી શકાય। પહેલો મુદ્દો અહીંયા પૂરો। બીજો નંબર કીધો છે સંચાલક વહીવટી ભાગીદાર તરીકે। સંચાલક કેવો કીધો છે ભાઈ? વહીવટી ભાગીદાર। કઈ રીતે વહીવટી ભાગીદાર કહેવાશે તો કે સંચાલકોને શેરધારકો દ્વારા ચૂંટવામાં આવે છે। સંચાલક બનવા માટે લાયકાતના શેર ખરીદવા જરૂરી છે। વિકલ્પ પૂછે, એક માર્કનો પ્રશ્ન પૂછે। શું પૂછે તો કે સંચાલક બનવા માટે કયા શેર ખરીદવા જરૂરી છે તો કે સંચાલક બનવા માટે લાયકાતના શેર ખરીદવા જરૂરી છે। કયા શેર ખરીદવા જરૂરી કીધા છે તો કે લાયકાતના। ક્લિયર? આગળ વધીએ તો એણે લાયકાતના શેરની ખરીદી કરેલી છે તો કે લાયકાતના શેર કોને કહેવાય તો કે ભાઈ જે ઇક્વિટી શેર છે એને જ લાયકાતના શેર કહેવામાં આવે છે। હવે ભાગીદાર કઈ રીતે ગણાશે તો કે ભાઈ શેરધારક છે એણે પણ શેરની ખરીદી કરેલી છે, સંચાલક છે એણે પણ શેરની ખરીદી કરેલી છે, એટલા માટે સંચાલક છે એ ભાગીદાર ગણાશે। ખ્યાલ પડે છે? તો કે શેરની ખરીદી કોણે કરેલી છે? સંચાલકોએ। શેરની ખરીદી કોણે કરેલી છે તો કે શેરધારકોએ, એટલા માટે બંને શું કહેવાશે તો કે ભાઈ ભાગીદાર કહેવાશે। સંચાલકે કંપનીમાં વહીવટી કાર્યો કરવાના હોય છે। કેવા કાર્યો તો કે ભાઈ શેરની વહેંચણી કરવી, શેરની ફેરબદલી કરવી અને શેર હપ્તા મગાવવા જેવા કાર્યો। વહેંચણી એટલે તમને ખ્યાલ છે કંપની છે એ વિજ્ઞાપન પત્ર દ્વારા જાહેર જનતાને શેર ખરીદવા માટે આમંત્રણ આપે। જાહેર જનતા શેર ખરીદવા માટે અરજી કરે અને કંપની છે જે વ્યક્તિઓ પાસેથી અરજી મળેલી છે એને જે શેર આપે છે એને શું કહેવાય તો કે શેરની વહેંચણી કહેવાય। બીજી બાબત કીધી છે શેરની ફેરબદલી કોને કહેવાય તો કે ભાઈ વ્યક્તિ પાસે રહેલા શેર બીજાને વેચવા એને શેરની ફેરબદલી કહેવાય। શેર પર હપ્તા મગાવવા તો કે કંપની છે એ પોતાના શેર છે એની જે રકમ છે એ એક સાથે મગાવેલી ન હોય, કટકે મગાવેલી હોય, જરૂરિયાત મુજબ મગાવતા હોય તો એને હપ્તા કહી શકાય। તો
આવા બધા સામૂહિક નિર્ણયો છે એ કોણ લેતા હોય છે? તો કે ભાઈ સંચાલકો લેતા હોય છે. આ બધી કામગીરી છે. કઈ કામગીરી? તો કે વહેંચણી કરવી, શેરની ફેરબદલી કરવી, શેર હપ્તા મગાવવા, શેર જપ્તી કરવી. આ બધા વહીવટી કાર્યો કહેવાશે. એટલા માટે અહીંયા શું કહી શકાય? તો કે સંચાલક વહીવટી ભાગીદાર તરીકે કાર્ય કરે છે. પ્રશ્ન છે ફરીથી એકવાર, ભાગીદાર કીધો છે. કોનો ભાગીદાર કહેવાશે? શેરધારકોનો. શા માટે કહેવાશે? શેરધારકોએ શેર ખરીદવા પડે, સંચાલકોએ લાયકાતના શેર ખરીદવા પડે. લાયકાતના શેર એટલે ઇક્વિટી શેર. એટલા માટે સંચાલક અને શેરધારક બંને શું કહેવાશે? તો કે ભાઈ ભાગીદાર કહેવાશે. કેવો ભાગીદાર કીધો? વહીવટી. તો કે સંચાલકોએ કંપનીની અંદર શેરની વહેંચણી, શેરની ફેરબદલી, શેર હપ્તા મગાવવા, શેર જપ્તી કરવી વગેરે નિર્ણય લેવાના હોય છે, કામ કરવાનું હોય છે. જેથી શું કહી શકાય? તો કે ભાઈ વહીવટી ભાગીદાર છે એ ગણી શકાય છે. અહીંયા એની અંદર એક અપવાદ આપેલો છે. શું અપવાદ આપ્યો છે? તો કે સંચાલક વહીવટી ભાગીદાર ગણી શકાય નહીં. કેવો ભાગીદાર ગણી શકાય નહીં? વહીવટી ભાગીદાર. શા માટે ગણી શકાતો નથી? તો એની અંદર આપણે જોઈએ તો ધોરણ 11ની અંદર વાણિજ્ય વ્યવસ્થાની અંદર તમે થોડોક અભ્યાસ કરેલો છે. એની અંદર એવું કીધું છે, ભાગીદારોમાં એક ભાગીદારનું કાર્ય બીજા ભાગીદારને જવાબદાર બનાવે છે. કઈ રીતે જવાબદાર બનાવે છે? તો કે ભાઈ ભાગીદારી પેઢીની અંદર ભાગીદારો જે નિર્ણય લેશે, જેના પરિણામે જે પરિણામ ઉદ્ભવશે, જે બધા વ્યક્તિઓએ ભોગવવાનું હોય છે. ફરીથી એકવાર, ભાગીદારી પેઢીની અંદર જો નફો થશે બધા ભાગીદારો ભોગવશે, નુકસાન થશે બધા ભાગીદારો ભોગવશે. એટલા માટે કીધું ભાગીદારોમાં એક ભાગીદારનું કાર્ય બીજા ભાગીદારને જવાબદાર બનાવે છે. પરંતુ સંચાલકો પોતાના કાર્યથી અન્ય સંચાલકને જવાબદાર બનાવી શકે નહીં. એટલે કે સંચાલકોએ જે નિર્ણય લીધો છે અને જેના પરિણામે કંપનીને કંઈ નુકસાન થયું, તો એ નુકસાન છે એ કોઈને ભરપાઈ કરવાનું છે? તો કે જે સંચાલકોએ નિર્ણય લીધો છે એણે જ ભરપાઈ કરવાનો છે. એટલા માટે અહીંયા અપવાદની અંદર મુદ્દો શું કીધો હતો? તો કે સંચાલક વહીવટી ભાગીદાર ગણી શકાય નહીં. પછી આગળ કીધું છે ભાગીદારો વચ્ચેનો સંબંધ છે એ કાયમી છે. અભ્યાસ કરેલો છે ભાગીદારી પેઢીની અંદર જ્યારે ભાગીદારી પેઢીનું વિસર્જન થાય ત્યારે જ શું થાય છે? તો કે ભાઈ ભાગીદારે વચ્ચેનો સંબંધ છે એ બંધ થાય છે. પણ અહીંયા શું કીધું છે? તો કે સંચાલકોએ વારાફરતી નિવૃત્ત થવું પડે છે. કઈ રીતના નિવૃત્ત થવું પડે છે એનો અભ્યાસ એના પછીના પ્રશ્નની અંદર આગળ આપણે આવશે ત્યારે આપણે જોશું. પ્રશ્ન અહીંયા બીજો એવો તમને અંદરથી પૂછાઈ શકે તો કે સંચાલક છે એ વહીવટી ભાગીદાર ગણી શકાય નહીં, કઈ રીતે સમજાવો? ફરીથી એકવાર પ્રશ્ન આપણો શું હતો? તો કે ભાઈ કંપનીમાં સંચાલકોનું સ્થાન. પહેલો મુદ્દો શું હતો? તો કે ભાઈ સંચાલકો છે એ પ્રતિનિધિ તરીકે. બીજો મુદ્દો શું હતો? તો કે સંચાલક છે એ વહીવટી ભાગીદાર તરીકે. અહીંયા આપણા વિષયની અંદર એક મુદ્દા સ્વરૂપે સંચાલક છે એ પ્રતિનિધિ તરીકે 2 માર્ક્સ માટે, સંચાલક છે એ વહીવટી ભાગીદાર તરીકે 2 માર્ક્સ માટે પ્રશ્ન છે એ પૂછાઈ શકે છે. ત્રીજો નંબર કીધો છે સંચાલક ટ્રસ્ટી તરીકે. તો કે સંચાલકોને કંપનીની મિલકતોને ભંડોળનો વહીવટ સોંપવામાં આવે છે અને તેઓ ટ્રસ્ટી તરીકે કાર્ય કરે છે. આ બાબતથી આપણે માહિતગાર છીએ. ટ્રસ્ટી કોને કહેવાય? તો કે જે વ્યક્તિ છે એ કંપનીની મિલકતોને ભંડોળનો વહીવટ કરતો એને ટ્રસ્ટી કહી શકાય. અને કંપનીનું હિત જળવાય તે રીતે મિલકતોનો વહીવટ કરે છે. કોણ? તો કે ભાઈ સંચાલક. અહીંયા મિલકત અને ભંડોળ. ભંડોળ એટલે કે શું? તો કે ભાઈ એને મૂડી કહી શકાય. શું કહી શકાય? મૂડી. તો કે એનો વહીવટ સોંપવામાં આવે છે અને કંપનીનું હિત જળવાય એ રીતે એનો વહીવટ કરવાનો હોય છે. આવો વહીવટ કરતી વખતે સંચાલક અંગત લાભ કે નફો કરી શકે નહીં. બરાબર? એટલા માટે આવું કાર્ય કોણ કરતા હોય છે? તો કે ભાઈ ટ્રસ્ટીઓ કરતા હોય છે. શું કાર્ય કરતા હોય છે? તો કે ભાઈ કંપનીની મિલકતો અને ભંડોળોનો વહીવટ પોતે સંભાળતા હોય છે અને ધંધાકીય એકમ છે એનું હિત જળવાય એ રીતે પોતે નિર્ણયો લેતા હોય છે.
આવો વહીવટ કરતી વખતે સંચાલક અંગત લાભ કે નફો મેળવી શકતો નથી। જે લાભ મળશે એ કંપનીનો હશે, જે નુકસાન જશે એ પણ કોનું હશે તો કે ભાઈ કંપનીનું હશે। અહીંયા પણ અપવાદ તરીકે આપણે કીધું છે, શું કીધું છે તો કે ભાઈ સંચાલકો કંપનીના ટ્રસ્ટી નથી। સમજાવો, 2 માર્ક્સની અંદર અલગથી પૂછી શકાય। મુદ્દો કેટલામો કીધો છે? ત્રીજો। શું કીધો છે તો કે સંચાલક ટ્રસ્ટી તરીકે। એની અંદર આપણે શું કીધું છે તો કે સંચાલકો કંપનીના ટ્રસ્ટી નથી। એમાં તો કે ભાઈ કંપનીની બધી મિલકતો સંચાલકોના નામે નહીં પરંતુ કંપનીના નામે હોય છે। તો કે સંચાલકો ટ્રસ્ટી શા માટે નથી? તો કે જે ટ્રસ્ટ ચાલતું હોય એ ટ્રસ્ટની અંદર જે મિલકતો હોય છે એ કોના નામે હોય છે તો કે ભાઈ ટ્રસ્ટીના નામે। એ કંપની સ્વરૂપની અંદર સંચાલકો છે એ કંપનીનું માત્ર ને માત્ર સંચાલન કરે છે। જે મિલકતો છે એ મિલકતો છે એ સંચાલકોના નામે હોતી નથી પરંતુ કોના નામે હોય છે તો કે ભાઈ કંપનીના નામે હોય છે। જ્યારે ટ્રસ્ટમાં મિલકતો ટ્રસ્ટીના નામે હોય છે, જેઓ પોતાના નામથી અદાલતમાં દાવો કરી શકે છે તો કે ભાઈ ટ્રસ્ટની અંદર ટ્રસ્ટીઓ અદાલતની અંદર પોતાના નામે દાવો કરી શકે છે। અહીંયા ટ્રસ્ટને કોઈ પણ પ્રકારનું કાંઈ નુકસાન થયું હોય, ટ્રસ્ટના હિતને હાનિ પહોંચતી હોય ત્યારે ટ્રસ્ટી છે એ પોતાના નામથી જે તે વ્યક્તિ ઉપર દાવો કરી શકે છે। પરંતુ કંપની સ્વરૂપની અંદર સંચાલક પોતાના નામે અદાલતમાં કાર્યવાહી કરી શકતો નથી, કંપનીના નામે કરવામાં આવે છે। અહીંયા ધંધાકીય એકમની અંદર જોઈએ તો કે કંપની સ્વરૂપની અંદર જોઈએ તો શું કહેવામાં આવે છે તો કે ભાઈ કંપની સ્વરૂપની અંદર સંચાલકો છે એ પોતે અદાલતની અંદર એણે જો કાર્યવાહી કરવી હોય તો એણે કંપનીના નામે કરવી પડે છે, પોતાના નામે પોતે કાંઈ કાર્યવાહી કરી શકતો નથી। એટલા માટે સંચાલકો છે એ કંપનીના ટ્રસ્ટી ગણી શકાય નહીં। કેટલામો મુદ્દો કીધો છે તો કે ભાઈ ત્રીજો કીધો છે। અને નંબર છેલ્લો શું કીધું છે તો કે સંચાલક કર્મચારી તરીકે સંચાલકોએ આવેદનપત્ર, નિયમનપત્ર અને કંપની ધારા મુજબ આવેદનપત્ર, નિયમનપત્ર અને કંપની ધારા મુજબ કંપનીનું કાર્ય છે એ કરવાનું હોય છે। કેટલાક સંજોગોમાં તે કંપનીના અધિકારીઓ પણ ગણાય છે। કર્મચારી કઈ રીતે તો કે ભાઈ આવેદનપત્ર, નિયમનપત્ર અને કંપની ધારા મુજબ એને કાર્ય કરવાનું છે। તો કે ધંધાકીય એકમનું કાર્ય જે વ્યક્તિ કરતો હોય છે એને કર્મચારી ગણી શકાય। એટલા માટે કર્મચારી તરીકે અગાઉ આપણે અભ્યાસ કરેલો એની અંદર આવ્યું હતું, અહીંયા પણ કીધું છે કેટલાક સંજોગોમાં તે કંપનીના અધિકારી પણ ગણી શકાય છે। અધિકારી કઈ રીતે ગણી શકાય છે તો કે ભાઈ સંચાલનની ઉચ્ચ સપાટીની અંદર તેને સ્થાન આપવામાં આવેલું છે। અહીંયા આપણો પ્રશ્ન છે એ પૂરો થાય છે। ફરી એક વખત જોઈએ તો અગાઉ પ્રશ્ન શું હતો તો કે ભાઈ સંચાલકોનો કંપની સાથેનો સંબંધ અથવા તો સંચાલકોનો કાનૂની દરજ્જો અથવા કંપનીમાં સંચાલકોનું સ્થાન 4 માર્ક્સની અંદર પ્રશ્ન પૂછી શકાય। સંચાલક પ્રતિનિધિ તરીકે અલગથી તમને 2 માર્ક્સની અંદર પ્રશ્ન પૂછી શકાય। સંચાલક વહીવટી ભાગીદાર તરીકે 2 માર્ક્સની અંદર પ્રશ્ન પૂછી શકાય। અથવા અહીંયા આપણને પ્રશ્ન અલગથી પણ પૂછી શકાય કઈ રીતના તો કે સંચાલક વહીવટી ભાગીદાર ગણી શકાય નહીં, એ પણ 2 માર્ક્સની અંદર પ્રશ્ન પૂછી શકાય। એના પછી જોઈએ તો નંબર ત્રીજો આપણે એવું કીધું છે સંચાલક ટ્રસ્ટી તરીકે અપવાદ, સંચાલકો કંપનીના ટ્રસ્ટી નથી, અહીંયા પણ 2 માર્ક્સની અંદર પ્રશ્ન પૂછી શકાય। અહીંયા પણ 2 માર્ક્સની અંદર પ્રશ્ન પૂછી શકાય। અહીંયા આપણે પ્રશ્ન નંબર 1 પૂર્ણ કરેલો છે, જે તમારે હોમવર્કની અંદર તમારું પેજની અંદર ઉપરની સાઈડ અથવા તો નીચેની સાઈડ તમારું નામ લખી અને હોમવર્ક છે જે તે રીતે રજૂ કરવાનું રહેશે। અહીંયા આપણો લેક્ચર છે એને પૂર્ણ કરીએ છીએ।